Dear learners and students, welcome to our session. In this session, we will discuss the introductory content of industrial relation. So let's start our discussion. In the beginning, we will define some terminology like farm and industry. A farm is a center of production where a particular goods or services is produced, and industry is a set of similar kinds of farm. For example, given here, cement industry. In the cement industry, different types of cement farm or cement company jointly defined as a cement industry, like we can say whole seam, fresh cement, Shah cement. Every brand are part of individual company, and jointly all the company is called cement industry. Then industry characteristics. Actually, we will explain the characteristics considering industrial relation. If we consider the industrial relation, first characteristics is employer and employee, contractual and non-contractual relations. প্রত্যেকটা কোম্পানিতে যখন শ্রমিকদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের সাথে একটি চুক্তি হয় নিয়োগ বিধি অনুসারে। সেই চুক্তিভিত্তিক যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো থাকে সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলোকেই বলা হচ্ছে এখানে কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ। এর বাইরেও নন কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট থাকতে পারে। ওয়ার্কার গেট ওয়েজেস ইন রেসপন্স টু লেবার। এখানে শ্রমিকরা ফিজিক্যাল লেবার তারা স্পেন্ড করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস উৎপাদনের কাজে, এবং বিনিময়ে তারা স্যালারি পেয়ে থাকে। Factors of production organizes for producing goods and services. Different kinds of factors of production like land, labor, capital, entrepreneurship, all are organized by the owner of the organization here for the purpose of producing goods and services. Owner buy and workers sell the labor power. Here labor comes to sell their labor power by producing goods and services, and in response to that owner provide them wages and benefits. So that are the industry characteristics. Now we will see what is the characteristics of industrial work. Actually, industrial work is the activities in which land, labor, capital are used to produce goods and services. এখানে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস পালন করা হয়, বাট উই উইল কনসিডার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক কনসিডারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন. So if we consider the industrial relation, the characteristics are divided into four parts. First one is group work, second one is division of labor, third one is dynamic in nature, and fourth one is management control. So let's explain one by one. First of all, group of work. Group of work means here it is not possible to work by a single person to produce a large volume of product. So for producing large volume of product, a large number of worker and employers should come together in one single place. That is called group work. And there are some objectives of group work, and also some characteristics exist in the group work. They have a clear objectives what they are going to do, and they try to agree on that goals. And there is a ground rules by which they can conduct their activities, and they can communicate efficiently with one another, and they have some consensus, they have some unity for producing that goods and services. That is the features of group work. Next one is division of labor, the separation of work process into a number of tasks, with each task performed by a separate person or group of person. এখানে প্রতিষ্ঠানগুলোতে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট তৈরি করতে গিয়ে এখানে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি তাদেরকে ডিফাইন করতে হয়, এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করার জন্য সেপারেট গ্রুপ থাকে, এবং এক একটা গ্রুপ এক একটা নির্দিষ্ট কাজেই তারা নিয়োজিত থাকে এবং অন্য কোনো কাজে তারা সাধারণত ইনভলভ হয় না। দ্যাট ইজ কল্ড ডিভিশন অফ লেবার, and it is most often applied to the system of mass production. Mass production means বড় ধরনের বিনিয়োগ অথবা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে এই ধরনের ডিভিশন অফ লেবারটা খুবই প্রয়োজন। নেক্সট ওয়ান ইজ ডাইনামিক ইন নেচার. ডাইনামিক মিন্স দ্য ওয়ার্ক প্লেস ইজ চেঞ্জিং ইন নেচার। আমরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি বা যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা দেখি সেই প্রতিষ্ঠানের নেচারগুলো সবসময় কিন্তু পরিবর্তনশীল, এটাকেই বলা হচ্ছে ডাইনামিক ইন নেচার। A dynamic workplace is a space that can easily be reconfigured to meet the company's need, accomplished by using furniture, collaborative
স্পেস অ্যান্ড টেকনোলজি। এখানে অনেকগুলো বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে। যে কোনো কোম্পানির তাদের পরিস্থিতির আলোকে তাদের স্ট্রাকচার রিকনস্ট্রাকশন করতে হয়, স্ট্রাকচার পরিবর্তন করতে হয়, কোম্পানির নিড পরিবর্তন হয়, টার্গেট পরিবর্তন হয়, স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন হয়, এবং সাথে সাথে তাদের স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন হয় এবং তাদের টেকনোলজিও কিন্তু পরিবর্তন হয়। ইট ইজ মেইন টু ফলো অ্যান এমপ্লয়িজ নিডস অ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং এই পরিবর্তনের সময় শ্রমিকদেরকেও কিন্তু এখানে ইনভলভ করতে হয়, কারণ প্রত্যেকটা পরিবর্তন কিন্তু এখানে পারফর্ম করবে শ্রমিকরাই। শ্রমিকরা যাতে এটার সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেই বিষয়টাও এখানে আমাদেরকে কনসিডার করতে হয়। দ্যাট ইজ কল্ড ডাইনামিক ইন নেচার। And final one is management control. The teams or an individual within a business entity is forced to perform a specific action and avoid another set of particular actions so that they can reach their distinct target. শ্রমিকরা বা এখানে যারা কর্মরত থাকে তারা যাতে তাদের টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে একটা ডিরেকশন দেওয়া হয়, একটা প্ল্যান দেওয়া হয়, এবং সেই প্ল্যান অনুসারে তারা কাজ করছে কিনা, কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলো চেক করতে হয়, এবং ফাইনালি এভাবে এই কোম্পানি তাদের অবজেক্টিভগুলো অ্যাচিভ করার চেষ্টা করে। এখানে যেটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে একজন শ্রমিককে কিন্তু মাল্টিপল কোনো টার্গেট এবং ম্যানেজমেন্ট কিন্তু দেওয়া হয় না, কারণ মাল্টিপল টার্গেট এবং মাল্টিপল যদি অ্যাক্টিভিটি থাকে বা প্ল্যান থাকে তাহলে কিন্তু শ্রমিকরা কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না। সেজন্য এখানে একটা শ্রমিককে বা একটা গ্রুপকে এক ধরনের কাজ করারই জন্য এখানে নিয়োজিত করা হয়। সো দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল, অ্যান্ড দ্যাট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট we have seen. Now, what is industrial relation? Industrial relation is the relationship between labor and capital that grows out of employment. Industrial relationship is the process of maintaining the relations between employee and employer, between employees, for the purpose of ensuring favorable industrial environment. একটি ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে উৎপাদনের জন্য একটি গুড এনভায়রনমেন্ট থাকে সেই জন্য মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্কটি থাকে সেই সম্পর্ককে এখানে বলা হচ্ছে মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। আমরা এখানে আরেকটি পক্ষ দেখতে পাচ্ছি, এটি হচ্ছে গভর্নমেন্ট। Government actually control the relationship between employee and employer by issuing different types of law, rules, regulation, and the government body on behalf of government like labor officer or Ministry of Labor, the power they exercise the power to control the relation between employee and employer. এখানে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে কন্ট্রাকচুয়াল যে বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলোর মাধ্যমে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সম্পর্কটি এখানে নির্ধারিত হয়, এবং পাশাপাশি শ্রমিকদের যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য তারা ইউনাইটেড ওয়েতে অনেক সময় ওনারদের সাথে কমিউনিকেট করে থাকে। এটাকে বলা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। এখানে কালেকটিভ বার্গেনিং থাকে, ডিসপিউট সেটেলমেন্ট থাকে, পার্টিসিপেটিভ ডিসিশন মেকিং থাকে। এই সবগুলোই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের পার্ট। দ্যাট মিনস যে পদ্ধতিতে মালিক এবং শ্রমিক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে, জয়েন্ট কনসালটেশনের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কগুলো মেনটেন করে একটা প্রোডাকশন প্রসেসকে কন্টিনিউ রাখে, সেই প্রসেসটাকেই বলা হচ্ছে মূলত এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। পার্টিস টু ইন্ডাস্ট্রি রিলেশনস, এখানে কয়টা পক্ষ থাকে? বেসিক্যালি দেয়ার ইজ 3 পার্টিস এক্সিস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি: ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দেয়ার অর্গানাইজেশন, এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার অর্গানাইজেশনস, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট। এখানে আমরা 3টা পক্ষ মূলত বিবেচনা করছি। দে আর ডিরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি। দেয়ার মাইট existence of other parties, those who are indirectly related, but we will concern only about the related party. First of all, workers and their organization. Workers are the major part of industrial relation because they operate the production process. Sometimes they take part in the production process individually, sometimes they take part in the organizational process jointly. And for achieving their target, for maintaining relation with the employer, sometimes they form their union, that is called trade union. Sometimes political union also be part of the trade union. এখানে আমরা শ্রমিকদের নিয়ে যে প্রতিনিধি থাকে বা যে গ্রুপ থাকে তাদেরকে এখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের পার্ট হিসেবে আমরা এখানে বিবেচনা করি। দেন employers and their organization. Employer organization is composed from different employers joint involvement for conducting united business policies. আমরা দেখি মালিক পক্ষ তারাও কিন্তু বিভিন্ন
বিজনেস গ্রুপের মালিকপক্ষ তারা মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করে থাকে। সেই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমেও কিন্তু বিভিন্ন বিজনেস পলিসি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ মেনটেন্যান্সের জন্য বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন পলিসিগুলো তারা করে থাকে। এখানে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দেখছি বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, FBCCI। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিজনেস গ্রুপ তারা এখানে ইনভলভ থাকে, তারা বিজনেস পলিসি ডেভেলপমেন্ট করে, যে পলিসিগুলো মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা হিসেবে তারা পালন করে থাকে। দেন গভর্নমেন্ট, actually government is a body, but on behalf of government different types of law enforcing agency, labor officer, director of labor, the parties working on behalf of the government। এখানে সরকারের পক্ষ থেকে এই পক্ষ মানে এই যে যারা প্রতিনিধি তারাই কিন্তু মূলত অংশগ্রহণ করে থাকে। Actually they participate in the industrial relationship process by taking rules, regulation or law that is given by the পার্লামেন্ট থেকে যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় সেই আইনগুলো প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই কিন্তু এখানে সরকারের যে বিভিন্ন প্রতিনিধি থাকে তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ মালিক শ্রমিকের সম্পর্কটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করে থাকে। সো দ্যাট আর দ্য থ্রি পার্টিস ডিরেক্টলি ইনভলভস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। নেক্সট, ফিচার্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। Different types of features exist in the industry, like industrial relations are born out of employment relationship। আমরা একটু আগেই বলেছি এখানে যখন কোনো শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয় তার সাথে কন্ট্রাকচুয়াল অথবা নন কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ থাকে। কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে এখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে। সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু একজন শ্রমিক কী কাজ করবে, তাকে কত টাকা স্যালারি দেওয়া হবে, এই বিষয়গুলো নির্ধারিত হয় এবং এর মাধ্যমে কিন্তু মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। Second one, industrial relations are characterized by both conflict and cooperation। যেহেতু এখানে মালিক এবং শ্রমিক কাজ করে একসাথে, এখানে মানুষের সংশ্লিষ্ট থাকে। ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন ইজ ভেরি সিম্পল হিয়ার। এখানে যে কোনো উৎপাদন কাজের যে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে মালিক শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যেই ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকতে পারে। পাশাপাশি দে হ্যাভ ফাউন্ড ইন গুড কোঅপারেশন অলসো। তাদের মধ্যে অনেক কোঅপারেশনও থাকে, যার ভিত্তিতে এই যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়নগুলো কোঅপারেশনের মাধ্যমে কিন্তু রিজলভ করা হয় এবং প্রোডাকশন প্রসেসটাকে কন্টিনিউ রাখা হয়। থার্ড ওয়ান, কনসিডার এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস লাইক টেকনোলজি অফ দ্য ওয়ার্কপ্লেস, countries' socio-economic and political environment, nations' labor policy, attitudes of trade unions and workers and employers are also পার্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। আমরা দেখি টেকনোলজি বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হয় এবং এটার কারণে মালিক শ্রমিক সম্পর্কটা চেঞ্জ হয়। তারপর হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়, লেবার পলিসি চেঞ্জ হয়। এগুলো মূলত চেঞ্জগুলো হয় বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে, অর্থনীতির আলোকে, এবং সেই চেঞ্জের আলোকে কিন্তু মালিক শ্রমিকের সম্পর্কগুলো কিন্তু সবসময় পরিবর্তিত হয়। দেন ফাইনাল ওয়ান, ইনভলভ দ্য স্টাডি অফ কন্ডিশনস কন্ডিউসিভ টু লেবার ম্যানেজমেন্ট কোঅপারেশনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্র্যাকটিসেস। এবং সবসময় এই মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়ে কিন্তু একটি কন্টিনিউয়াস স্টাডি মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ উভয়পক্ষকেই করতে হয়। সো দ্যাট আর দ্য ফিচার্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। নেক্সট, কজেস অফ পুয়ার IR। কী কী কারণে মালিক শ্রমিকের সম্পর্কের মধ্যে অবনতি হয় বা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সাউন্ড এনভায়রনমেন্টের অনুপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। ফার্স্ট অফ অল, মেন্টাল ইনার্শিয়া অন দ্য পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লেবার। আমরা জানি যেহেতু এখানে দুটো পার্ট কাজ করে, আমরা মার্কসিস্ট থিওরিতেও দেখেছি বেসিক্যালি টু টাইপস অফ সোসাইটি এক্সিস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। ওয়ান ইজ আপার ক্লাস অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ লোয়ার ক্লাস। Upper class means the owner of the organizations. They have the feelings, they are the owner, they are the everything. They sometimes suffer in superior complexity. তারা মনে করে তারা সব কিছুরই মালিক, তারা যাই বলবে তাই হবে। On the other hand, the other group, workers, they also feel sometimes deprived. They thought that everything is taken by the employer. They are not given anything. তারা সবসময় মনে করে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে ঠকানো হচ্ছে, তাদেরকে কোনো কিছুই তাদের অধিকার অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে না। এই যে মালিক এবং শ্রমিক দুটো পক্ষের দুই ধরনের চিন্তাভাবনা, এটার কারণে কিন্তু মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক একটি গ্যাপ আমরা দেখতে পাই। সেকেন্ড ওয়ান, টলারেন্ট অ্যাটিটিউডস অফ ডিসঅ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড ডিসরেসপেক্ট টুয়ার্ডস দ্য ওয়ার্কার্স অন দ্য পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট। আমরা একটু আগে যেটা বলেছি, শ্রমিক পক্ষ তারা যেহেতু এখানে লোয়ার ক্যাটাগরিতে থাকে, মালিক পক্ষ সবসময় তারা মনে করে শ্রমিকরা যেই দাবি দাওয়াগুলো দিচ্ছে যেগুলো হয়তো সঠিক না,
এবং এটাকে পজিটিভলি অনেক সময় নেওয়া হয় না এবং এটাকে একটা ডিসরেসপেক্ট করার একটা টেন্ডেন্সি মালিক পক্ষের মধ্যে দেখা যায়। থার্ড ওয়ান, ইনএডিকুয়েট ফিক্সেশন অফ ওয়েজেস অর ওয়েজ স্ট্রাকচার। বাংলাদেশের মতো উন্নত দেশগুলোতে আমরা যেটা দেখি এখানে ইকোনমিক স্ট্রাকচার কিন্তু খুব ওয়েল এস্টাবলিশ না। বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাকশন ফ্যাক্টর এখানে একসাথে কাজ করে অনেক সময় এখানে আসলে এই যে প্রোডাক্টগুলো উৎপাদিত হয় এটার ভ্যালু ডিফাইন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবং যেহেতু ভ্যালু ডিফাইন করা ডিফিকাল্ট হয় সেই জন্য শ্রমিকদের স্যালারিও কিন্তু এক এক প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম আমরা দেখি। সরকারি প্রতিষ্ঠানে একরকম, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একরকম, ইভেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক একটা প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম আমরা দেখতে পাই স্ট্রাকচার। কিন্তু একটা বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওয়েজ স্ট্রাকচারটা এমনভাবে করা হয় যাতে ওনারদের প্রফিট বেশি হয়, শ্রমিকদের বিষয়টা কিন্তু খুব বেশি একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, যার কারণে মালিক শ্রমিকদের মধ্যে একটা নেগেটিভ সম্পর্ক সবসময় এখানে বিরাজ করে। আনহেলদি ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, ওয়ার্কিং কন্ডিশনের মধ্যে এখানে অনেক বিষয় আছে, স্যালারি, সিকিউরিটি, দেন ওয়ার্কিং আওয়ার অ্যান্ড আদার্স টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, ওয়েলফেয়ার মেজার্স, এভরিথিং। এই কন্ডিশনগুলো সবসময় এমপ্লয়ীদের উপযোগী করে কিন্তু করে দেওয়া হয় না, যার কারণে এখানে একটা এমপ্লয়ীদের অসন্তুষ্টি বিরাজ করে। ইনডিসিপ্লিন, basically the worker who are doing job in the organization, they are growing in a society which is not disciplined as well. আমরা যেই সমাজে আমরা বসবাস করি সেই সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ইনডিসিপ্লিনের একটা প্রভাব দেখি এবং এটা আমাদের প্র্যাকটিসের সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমাদের এই বিষয়টা বিরাজ করে। আমাদের টাইমলি ওয়ার্কিং আওয়ার মেনটেন না করা, টাইমলি টার্গেট ফিল আপ না করা, কাজে অবহেলা করা, অথবা মালিকদের পক্ষ থেকে যদি আমরা দেখি ঠিকমতো স্যালারি না দেওয়া, অনেক ধরনের ইনডিসিপ্লিন আমরা এখানে দেখতে পাই। ল্যাক অফ হিউম্যান রিলেশন স্কিলস অন দ্য পার্ট অফ সুপারভাইজার্স অ্যান্ড আদার ম্যানেজার্স। ম্যানেজারের লেভেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রমিকদেরকে গাইড করা, তাদেরকে কোঅপারেট করা, তাদের বিভিন্ন প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করা যায় সেই বিষয়ে কনসেন্ট্রেট করা। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যেই ধরনের স্কিল আমাদের মিড লেভেলে প্রয়োজন, ম্যানেজমেন্ট লেভেলে প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটার অ্যাবসেন্ট দেখতে পাই, যার কারণে এখানে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কটা কিন্তু পজিটিভলি থাকে না। সো দ্যাট আর দ্য কজেস অফ পুয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। নাও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী অবস্থা বিরাজ করছে? আউটসাইড লিডারশিপ, মাল্টিপ্লিসিটি, ইন্টার ইউনিয়ন রাইভালরি, ineffective collective bargaining, low membership, poor finance, and finally lack of constructive purpose. So that are the main focus of industrial relation in Bangladesh. Let's explain one by one. Outside leadership. The leadership of most of the trade unions has been outside leadership, mainly drawn from political parties and social voluntary organization. যেহেতু এখানে আমরা জানি শ্রমিকদের মধ্যে বেশ বড় একটি অংশ ইলিটারেট এবং তারা তাদের রাইট সম্পর্কে সচেতন না এবং তারা ইনফরমেশনও ঠিকমতো প্রসেস করতে পারে না, এই সুযোগটাই কিন্তু নেয় বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি অথবা আউটসাইড যে ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনগুলো আছে, তারা অনেক সময় পজিটিভ মাইন্ড নিয়েও তারা কাজ করে, অনেক সময় নেগেটিভ মাইন্ড নিয়েও কাজ করে। বাট দ্য ট্রু রিয়ালিটি ইজ দ্যাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই সি দ্যাট the trade union are guided by the external people, those who are not directly involved in the organization. যারা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যুক্ত না তারাই কিন্তু তাদেরকে পরিচালনা করে। And outside leadership has been playing a pivotal role in the trade union movement due to the inability of insiders to lead their movement. আমরা একটু আগেই বলেছি যেহেতু তাদের মধ্যে যেই পরিমাণ স্কিল এবং সচেতনতা থাকা দরকার সেই পরিমাণ স্কিল এবং সচেতনতা থাকে না, এইটার কারণেই কিন্তু এক্সটার্নাল লিডারশিপ কিন্তু এখানে জড়িয়ে পড়ে। সেকেন্ড ওয়ান, ইনইফেক্টিভ কালেকটিভ বার্গেনিং। The representative of the workers and the representative of the employer sometimes fail to meet in one point so that they can solve the problem. এখানে অনেক সময় আমরা দেখি, অনেক সময় প্রায় সময় হয় যে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার কনসেনসাস বা একমত এখানে আসাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অনেকগুলো কারণে হয়। যেমন উইক ইউনিয়নের মধ্যে যারা প্রতিনিধি থাকে তাদের দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটি বা স্কিল কম থাকে কোনো একটা বিষয়কে অ্যাড্রেস করার জন্য, এক্সপ্লেইন করার জন্য। দেন প্রবলেমস ফ্রম দ্য ল এনফোর্সিং বডি, এখানে সরকারের যে বিভিন্ন ল এনফোর্সিং বডি আছে এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকে অনেক সময়, অথবা অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল জনবল থাকে যাদের অনেকগুলো কাজে ইনভলভ হওয়া সম্ভব হয় না। লিগ্যাল প্রবলেম থাকে, আমাদের আইনগত অনেক জটিলতা আছে, আমাদের দেশে যে সমস্ত আইনগুলো রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি
আইনের বিভিন্ন রকম কারেকশন প্রয়োজন হয়, যেগুলো যুগোপযোগী না, কিন্তু এগুলো কারেকশন হতে হয়তো অনেক সময় লেগে যায়। Then attitudes of management. Sometimes management they don't have positive mind to solve the problem. তারাও কিন্তু এখানে পজিটিভলি এগিয়ে আসে না। এমপ্লয়ার্স আনসার্টেনিটি অ্যাবাউট হু ইজ রিকগনাইজড বার্গেনিং এজেন্ট। আমরা জানি মালিকদের পক্ষ থেকে একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ বডি থাকতে হয়, যাদেরকে শ্রমিকদের প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করতে হয়। এখানে একটি প্রবলেম হচ্ছে মালিকদের প্রতিনিধি কিন্তু টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয়। এই চেঞ্জ হওয়ার কারণে যেটা হয়, পূর্ববর্তী কোনো প্রবলেম যেটা দীর্ঘমেয়াদে পরিচালিত হয়ে আসছে বা কন্টিনিউ হয়ে আসছে, এই সমস্ত প্রবলেমগুলো সম্পর্কে তাদের কিন্তু ধারণা খুব একটা থাকে না। দেন স্ট্যাচুরি ফিক্সেশন অফ কন্ডিশন অফ ওয়ার্ক, এবং সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় ওয়ার্কিং কন্ডিশনগুলো ফিক্সড করা হয়, যেগুলো হয়তো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের জন্য যুগ উপযোগী না, অথবা এটা ওভারঅল কান্ট্রির জন্য যে অর্থনৈতিক বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটা যতটুকু ইফেক্টিভ হওয়া দরকার ততটুকু ইফেক্টিভ অনেক সময় হয় না। অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স, আমরা জানি আউটসাইড লিডারশিপের এখানে বড় ধরনের একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে, তারা পজিটিভলি হোক বা নেগেটিভলি হোক যে কোনোভাবে এখানে জড়িয়ে পড়ে, যার কারণে কালেক্টিভ বার্গেনিংটা সবসময় সাকসেসফুল হয় না। দেন নেক্সট ওয়ান, মাল্টিপ্লিসিটি। Trade unions hold multiple political and ideological overtones where one is distinctive from other. আমরা জানি ট্রেড ইউনিয়নে করতে গেলে অনেকগুলো গ্রুপ একটা প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে, এবং এক একটা গ্রুপের আইডিওলজি কিন্তু এক এক রকম থাকে। এখানে জিওগ্রাফিক্যাল একটা ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে আইডিওলজি ডিফারেন্ট হতে পারে, বিভিন্ন এলাকার লোকজনের আইডিওলজি ডিফারেন্ট থাকে। পলিটিক্যাল আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স থাকার কারণে এখানে ডিফারেন্ট গ্রুপ হতে পারে। রিলিজিয়াস আইডিওলজি ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে বিভিন্ন রকম গ্রুপ এখানে হতে পারে, এবং একটা গ্রুপের সাথে আরেকটা গ্রুপের অনেক সময় মতের অমিল থাকে। ইচ অ্যান্ড এভরি ট্রেড ইউনিয়ন স্টেজ রিজিড ইন ইটস ওন ফিলোসফি, নট কোঅপারেটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার, কজিং কনফ্লিক্ট। যেহেতু তাদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকে, আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স থাকে, অনেক সময় তারা কিন্তু তাদের অবস্থানে রিজিড থাকে এবং সেটাকে তারা মডিফাই করার জন্য চেষ্টা করে না, যার কারণে তাদের মধ্যে প্রায় সময় কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন আমরা এখানে দেখতে পাই। ইন্টার ইউনিয়ন রাইভালরি, the state of rivalry between two groups of the same union or different union is said to be inter-union rivalry. Inter and intra-union rivalries have been a potent causes of industrial dispute in the country. যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো গ্রুপ থাকে, আমরা দেখি গ্রুপগুলোর মধ্যে আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্সের কারণে অনেক সময় তাদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন বা কনফ্লিক্ট থাকে। ইভেন একই গ্রুপের মেম্বারদের মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় সুবিধা অসুবিধা বা পার্সোনাল বেনিফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে গিয়েও কিন্তু কনফ্লিক্ট তৈরি হয়। Then challenges of industrial relation. There are different types of challenges involved in the industrial relations from the part of employer and employee. We will discuss one by one. The challenges we are going to focus on: globalization, import liberalization, privatization, information technology, downsizing, re-engineering, workforce diversity, service and productivity improvement, and free flow of manpower. We will discuss some challenges given here. First of all, globalization. Globalization is the increasing integration of economies around the world, particularly through the movement of goods, services and capital across the border. এখানে মূলত গ্লোবালাইজেশন বলতে যে বিষয়গুলো মিন করা হচ্ছে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ফ্রি ফ্লো অফ যে গুডস মুভমেন্ট বা এই যে টেকনোলজি অথবা কালচারাল চেঞ্জগুলো হচ্ছে, এটাকেই মিন করা হচ্ছে। The term sometimes also refers to the movement of people and knowledge across the international border, এবং অনেক সময় মানুষের সাথে সাথে টেকনোলজিও কিন্তু চেঞ্জ হয়, পাশাপাশি আইডিওলজিও কিন্তু এখানে পাস হয়। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কফি ইজ সেড টু বি অরিজিনালি ফ্রম ইথিওপিয়া অ্যান্ড কনজিউম ইন আরব রিজন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কফি প্রোডাকশন হচ্ছে ইথিওপিয়াতে, যেটা আফ্রিকান একটা কান্ট্রি, কিন্তু এটা কনজিউম হচ্ছে আরব দেশগুলোতে। তাহলে এখানে প্রবলেমটা কোথায় বা চ্যালেঞ্জটা কোথায়? চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যখন এই যে ফ্রি ফ্লো অফ মুভমেন্টগুলো থাকে, যখন এক দেশের টেকনোলজি আরেক দেশে চলে আসে, তখন দেখা যায় যে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের কারণে বা ডিফারেন্সের কারণে অনেক মানুষ এটার সাথে কোপ আপ করতে অনেক অসুবিধায় পড়ে যায়। তারপর হচ্ছে ফ্রি ফ্লো অফ ফ্রি মুভমেন্ট অফ এমপ্লয়ি, যখন এক দেশের এমপ্লয়ি অন্য দেশে যায়, কালচারাল চেঞ্জ হয়, তাদের আইডিওলজি চেঞ্জ হয়, চিন্তাভাবনা চেঞ্জ হয়, টেকনিকের পরিবর্তন হয়, তারা অন্য দেশে গিয়ে হয়তো অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না, বা তারা যেই সমস্ত প্ল্যানগুলো দিচ্ছে হয়তো ওই দেশের লোকজন সেগুলো
পালন করতে পারছে না বা তাদের প্রবলেম হচ্ছে। এ কারণেই কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক অনেক সময় প্রভাবিত হয়। Second one, privatization. The transfer of business, industry, or service from public to private ownership and control. The changes in work culture, technology, working condition, and requirement, etc. Privatization মানে হচ্ছে এখানে সরকারি খাত থেকে বেসরকারি খাতে প্রোডাকশন প্রসেসগুলো ট্রান্সফার করা। আমরা জানি বাংলাদেশে একসময় জুট মিল সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো, এখন বড় ধরনের একটি অংশ বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি খাতে পরিচালিত করতে গেলে যেই সমস্যাগুলো হয়, গভর্নমেন্টের ওয়ার্ক কালচার এবং প্রাইভেট ওয়ার্ক কালচার কিন্তু ডিফারেন্ট। গভর্নমেন্টে অনেক সময় যেটা রিল্যাক্সে করা হয়, কিন্তু প্রাইভেটে কিন্তু ততটা রিল্যাক্সেশন থাকে না। প্রাইভেটাইজেশনে সবসময় প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করার অথবা প্রফিট ইনক্রিজ করার একটা টার্গেট থাকে, বা যেটা এমপ্লয়ীদের মধ্যে স্ট্রেস ক্রিয়েট করে। পাশাপাশি অনেক এমপ্লয়ি যারা যুগের সাথে পরিবর্তনের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন তারা কিন্তু জবলেস হয়ে যায়, যার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে একটা সবসময় নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এই প্রাইভেটাইজেশনের কারণে কিন্তু পরে পজিটিভ ইম্প্যাক্টও থাকে। যেমন শ্রমিকদের মান উন্নয়ন হয়, যারা প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করতে পারে তাদের পজিশন কিন্তু মানে খুব ভালো হয়। কিন্তু ইন জেনারেল প্রাইভেট থেকে পাবলিকে যখন পাবলিক থেকে প্রাইভেটে ট্রান্সফার হয় তখন অনেক ধরনের স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের কারণে এটার সাথে কোপ আপ করতে গিয়ে শ্রমিকদের অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। Downsizing. Downsizing is the permanent reduction of companies' labor force by removing unproductive workers or division due to technological advancement and cost reduction policies. কোম্পানিগুলো দিন দিন প্রচুর পরিমাণে কম্পিটিশনের মুখোমুখি হচ্ছে। গ্লোবালাইজেশনের কারণে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে তারা ব্যবসাকে অপারেট করছে। সেক্ষেত্রে যাদের ইফিসিয়েন্সি ভালো, যাদের টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট বেশি, যারা কমে প্রোডাকশন করতে পারছে, তারাই কিন্তু মার্কেটে টিকে থাকছে। আর এই কস্ট কমানোর অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অফ ম্যান বাই মেশিন। টেকনোলজির মাধ্যমে মানুষকে রিপ্লেস করা। সেই জন্য দেখা যায় অনেক প্রতিষ্ঠানে পার্মানেন্টলি কিন্তু অনেকগুলো পোস্ট তারা রিমুভ করে ফেলছে বা মানুষকে মেশিন দিয়ে রিপ্লেস করছে, যার কারণে মানুষের কাজের অপরচুনিটি কমে আসছে, মানুষের মধ্যে টেনশন বেড়ে যাচ্ছে এবং যে নতুন টেকনোলজি এটার সাথে কোপ আপ করতে অনেক সময় প্রবলেম হয়। এই ডাউনসাইজিংয়ের কারণে কিন্তু অনেক সময় অনেক চ্যালেঞ্জ মানুষের মধ্যে চলে আসে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপগুলোর মধ্যে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি করার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। দেন ওয়ার্কফোর্স ডাইভার্সিটি. Workforce diversity means similarities and differences among employees in terms of age, cultural background, physical abilities and disabilities, race, religion and gender orientation. আমরা জানি একটা প্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনেরই লোকজন কাজ করে, মেল ফিমেল, ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস পিপল, ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ থাকে, কালচারাল পিপল থাকে। প্রত্যেকেরই মধ্যে কিন্তু এখানে আইডিওলজিক্যাল অথবা ক্যাপাসিটি বা বিভিন্ন রকম ডিফারেন্স থাকে। এই ডিফারেন্সগুলো কিন্তু একটি রুল দ্বারা পরিচালিত করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সেই জন্য কোম্পানিগুলোতে যখন ইউনিক রুলসের মাধ্যমে সকল কর্ম পরিচালনা করা হয়, তখন এই যে ডাইভার্সিফাইড পিপল তাদের মধ্যে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। যেমন আমরা জানি ফিমেল ওয়ার্কারদেরকে প্রচলিত আইনে নাইট শিফটে কাজ করানো তাদের অনুমতি ছাড়া সম্ভব না, কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান 24 আওয়ার্স তারা কাজ মানে প্রোডাকশন অপারেট করে। তাদের ক্ষেত্রে তখন দেখা যায় ডাইভার্সিফাইড এমপ্লয়ির জন্য প্রবলেম হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় যে ইয়াং জেনারেশন বেশি, তখন দেখা যায় এজ গ্রুপ যারা থাকে তাদের জন্য এখানে বিভিন্ন রকম পলিসি ডেভেলপ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বিভিন্ন রিলিজিয়াস পিপল থাকে, এক একটা রিলিজিয়নের জন্য এক এক রকম ফ্যাসিলিটি এনশিওর করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবসময় দেখা যাচ্ছে সব রিলিজিয়াস পিপলের জন্য সব ধরনের ফ্যাসিলিটি এনশিওর করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই ধরনের ওয়ার্কফোর্স ডাইভার্সিটির জন্য অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলোতে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়। So that's all about the basics of industrial relation. I hope the learners will get the basic information from this discussion. Thank you for your patience hearing.